ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 217 ਅੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ 168ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਉ ਵੀ ਜਿਉ ਪੇ ਵਾਰੇ ਜਿਉ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਉ ਵੀ ਵਾਰੇ ਜਿਉ। हे मेरे मालका, हे मेरे सज्जणा, मेरी बेनती सुन। मेरे मित्र प्यारिया, मेरी बेनती सुन। जद अभ्यासी जिहड़ा हैगा ध्यान सिमरन करदा है, उदों जिहड़ी हैगी बेनती निकलदी है, भाई सुन सुन साजन मनमित प्यारे जियो, मन तन तेरा है जियो पे बारे जियो। ये मन ये तन ये तेरा है मालका, तैनू अर्पण कर दिता। तैनू की अर्पण कर दिता? किमें अर्पण करना है? मन ते तन ये ध्यान सिमरन करते हैं तो मन और तन दोनों दे दोनों जिहड़े ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां और मन ये जिहड़ा हैगा इस तरीके नाल अर्पण हो सकता है, क्योंकि वो मालक परमात्मा का जिहड़ा हैगा सामने नहीं हैगा जिन्हों दे दी है, ना ही आप मन और तन जिहड़ा हैगा दे सकते हैं फिजिकली। सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा यह जियो पे वारे जियो। ये जियो जिहड़ा हैगा मैं जियो भी तेरे तो वारदा मालका। वारना किमें हैगा? वारना बाई ध्यान सिमरन करके वो मालक परमात्मा दे जिहड़े हैगे आ अंदर चरण जिहड़े हैगे स्थापित करने। आही खेड़िया अंदर जद शब्द सुन लग गया, मालक दे चरण आ गए। मालक दे चरण आ गए तो मालक भी आऊगा। सुन सुन साजन मनमित प्यारे जियो, मन तन तेरा यह जियो पे वारे जियो। विसर नाही प्रभ प्राण आधारे जियो। हे मेरे मालका, मेरे उत्ते मेहर कर। मैनू जिहड़े हैगे विचार जिहड़े हैगे आ ना मैनू टच कर सकन। विसर नाही प्रभ प्राण आधारे जियो। तू मेरे प्राणा दा आधार है, प्राणा दा आसरा है। सदा तेरी सरनाई जियो। सदा जिहड़ा हैगा मैं इस तरीके दे नाल ध्यान सिमरन करदे रवां, क्योंकि मालक दी शरण दे विच जाना जिहड़ा हैगा ये फिजिकल नहीं हैगा भाई। मालक दी शरण दे विच मालक जिहड़ा हैगा वो भी जिहड़ा हैगा शब्द रूप हैगा मालक परमात्मा। ओदी शरण दे विच भी जाना है तो आपां नूं शब्द रूप ही होना पऊगा। सुन सुन साजन मन बित प्यारे जियो। जिहड़े लेट आए जी, असीं हुणे शुरू कीता है 217 अंग ते 168वां शब्द लै रहे हैं। सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो। जद नाम अभ्यासी जिहड़ा हैगा ध्यान सिमरन करदा है, मन खड़ा हुंदा है, उहदे अंदर आ बेनती निकलदी है, हे मेरे मालका मेरे उत्ते मेहर कर। ये मन और तन मेरिया ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां सारियां जिहड़ियां हैगियां इस तैनू याद करन दे विच जिहड़ी हैगी सहायता कर। मन तन तेरा ये तेरा ही हैगा दिता होया। काट की पुत्री कहा करे बपुरी, खिलावन हारो जाने। वो मालक परमात्मा जानदा है
ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਤਨ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜੀਓ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਇਸ ਜੀਓ ਬੇਵਾਰੇ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂ, ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਜੀਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪਾਈ ਜੀਓ, ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੁਰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮਨ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪਾਈ ਜੀਓ, ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਰ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪਾਈ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਰ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਨ ਕਰੀਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰ? ਉਹ ਪਾਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜੀਓ। ਆ ਲਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ, ਨਾਮ ਧਨਵਾਸ ਵੱਲ। ਇਹ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਤੱਤ ਵਸਤੂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਨਾ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਹ ਨਿਧਾਨ ਜਪੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾਉਣਾ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਟਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਟਣੇ? ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਟਣੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਜੀਓ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜਾ? 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਾਦ
ध्यान सिमरन ने की है, याद है परमेश्वर, हमेशा याद है परमेश्वर मालिक परमात्मा अंग संग हैगा। रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो। रतन पदार्थ है, सब तो कीमती है भाई रतन पदार्थ परमेश्वर का नाम। रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो। तू सच्चा शाह भगत वणजारा जियो। तू सच्चा शाहूकार है मालका। भगत जिहड़े हैगे, जिहड़े भी भगत पार्टिकुलरली देख लो, भगत तां तैनूं औंकड़ लगी हुई है भाई। खास ये भगत जिहड़ा हैगा खास भगती हैगी। तू सच्चा शाह भगत वणजारा जियो। खास भगती करन वाला जिहड़ा हैगा, नाम पदार्थ दे वास्ते गति करन वाला, नाम पदार्थ दी भगती करन वाला, नाम पदार्थ वास्ते भगती करन वाला। नाम हर रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो। तू सच्चा शाह भगत वणजारा जियो। हर तन रास सच वपारा जियो। आ परमेश्वर दा तन नाम तन यही राशि हैगी भाई। सच वपारा जियो, सच का वपार है। जे सच्चा होना है, आपां ने सच्चा तन खटना है जिहड़ा कि हमेशा अपने नाल रहे, आ उहदा वपार है भाई। और शाहूकार परमात्मा हैगा जिहड़ा बिजनेस कराउंदा है। जन नानक सद बलिहारा जियो। महाराज बेनती करदे आ कि मालका मैं तां हमेशा ही तेरे तो बलिहार जावां, मेरे उत्ते मेहर कर, मैं तेरा ध्यान सिमरन जिहड़ा हैगा मैक्सीमम जिहड़ा हैगा करदे रवां। राग गौड़ी माज महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान। मैनू तेरे उत्ते माण आ मालका, बस तू ही मेरा आसरा हैगा आ, तेरे उत्ते ही ओट हैगी आ मेरी। बस मैं सारा कुछ तेरे उत्ते आ, मेरा सारा कुछ, मेरा जीवन सब कुछ तेरे उत्ते, तेरे उत्ते आ मालका। तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान। जोर तुम्हारे सुख वसा, सच शब्द निशान। जोर तुम्हारा है, सुख वसा, सच शब्द निशान। तेरे मान दे नाल, तेरे ताण दे नाल ही जिहड़ा हैगा मैं सुखी वस सकदा है। और मैं जे मेरे को ध्यान सिमरन होए, सच्चा शब्द जिहड़ा हैगा ये निशान मेरे अंदर होए, मेरे अंदर प्रगट हो जाए ये शब्द। तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान। जोर तुम्हारे सुख वसा, सच शब्द निशान। हाँ सच शब्द या भाई देख लो, सच हमेशा रहने वाला। रहाओ सभे गल्लां जातियां। ये नवे आए जी, देखो असी 217 अंग ते हैगे, 217 218 अंग ते हैगे। आई गुरबाणी खोल के शब्द कढ़ लेना। तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान। या आई ग्रंथ जिहड़े जां गुरबाणी मोबाइल तो कढ़ लेना। 217 218 अंग। तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान। हे मेरे मालका, मैं तेरे उत्ते ही मान आ मालका। मेरा 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 कोई मेरे को कुछ नहीं हैगा। मैं बिल्कुल जिहड़ा हैगा कुछ भी करन जोगा नहीं हैगा। जोर तुम्हारे सुख वसां। तेरे ताण दे नाल मैं सुखी वस सकदा हां। जे किते तू मैनू ध्यान सिमरन दे दें, जे किते मैनू मेरे शब्द दा, मेरे अंदर शब्द प्रगट हो जाए, मेरे मत्थे ते शब्द दा निशान आ जाए, सच शब्द निशान। जोर तुम्हारे सुख वसा, सच शब्द निशान रहाओ। पर हुंदा की आ, इंसान की करदा है? आ गुरु अपना आपां नूं मत दे रहा। अभ्यासी जिहड़े हैगे, जिहड़े साधु जिहड़े साधना करन वाले, उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ, उन्हां दा रूटीन दस रहे। हुण अगे जिहड़ा हैगा अगला बंद आ गया। सभे गल्लां जातियां सुन के चुप किया। आपां की करदे आ? सारियां गल्लां सुन लियां, सारियां गल्लां समझ लियां। गुरबाणी सुनी, गुरबाणी नूं समझ भी लिया, गुरबाणी नूं विचार भी लिया। सभे गल्लां जातियां सुन के चुप किया। सुन के चुप हो गया भाई।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਗਲਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਨਾ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਆ, ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਲੱਦੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੜਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਲੱਦੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੜਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਲੱਦੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੜਿਆ। ਦੇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿਠੜਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਝਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਡਿਠੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਦੇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ, ਸਾਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਵਸਤੂ, ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿਠੜਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ ਮੋਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾ ਦੇ, ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ। ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ। ਇਕਸ ਦੋ ਚੌ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਸਭ ਇਕਤ ਸਾਧ ਮੁੱਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਚਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਕਸ ਦੋ ਚੌ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਸਭ ਇਕਤ ਸਾਧ ਮੁੱਠੀ। ਇਕਦ ਨਾਏ ਰਸੀੜਾ ਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਏ ਉੱਠੀ। ਓਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਏ ਰਸੀੜਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਏ ਉੱਠੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਸ ਗਿਆ ਹਿਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਏ ਰਸੀੜਾ ਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਏ ਉੱਠੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਦੇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿਠੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੁਝਾਰਤ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ, ਹਰੇਕ ਬੰਦ, ਹਰੇਕ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ, ਸਾਰ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿਠੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੀਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ। ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿਠੜਿਆ, ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿਠੜਿਆ, ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਢੀਠ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਐਸਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ। ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਸੁਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਾਏ। ਇਕਸ ਦੋ ਚਾਹੋ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਸਭ ਇਕਤ ਸਾਧ ਮੁੱਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ 1 2 4 ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਇਸੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਠੀ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਏ ਰਸੀੜਾ ਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਏ ਵੁੱਠੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਏ ਰਸੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸੋਭਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ। ਰੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਸ ਰੱਤਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਬਲ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਰੰਗ ਰਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਝ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। आठ पहर आराधिए पूर्ण सतगुर ज्ञान रहाओ। बस कहते मैक्सीमम जिन्ना हो सके इस काम नूं कर। आठ पहर आराधी, 8 पहर जिहड़ा मुहावरा हैगा भाई, 8 पहर का मतलब है मैक्सीमम जिन्ना तेरे कोलों हो सकता है मैक्सीमम करे काम। 8 पहर जिहड़ा हैगा, आपां सोचिए भी बाणी 8 पहर कहंदी, 8 पहर तू जो कुछ भी करेगा दुनिया ऐसी स्टेज आ जाएगी कि तेरे अंदर जिहड़ा हैगा ये बिसरूगा ही नहीं। 8 पैर अपने आप इन्हें, ये बाणी जिहड़ी हैगी है पत्थर की लकीर हैगी पाई, वो स्टेज आ जाती है। 8 पैर जिहड़ा हैगा हमेशा ही सुरत जिहड़ी हैगी इस पासे नूं रहिंदी। दुनिया दे विच काम करदे होए जो भी कुछ कर रहे हैं, जिथे मर्जी जा रहे हैं, बैठे हैं, जो भी अपना काम कर रहे हैं घर दा परिवार दा, वो सारी सुरत इस पासे रहिंदी है। मुकी बात सगल स्यों करता, जी संग अपना प्रीतम धरता। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। 8 पहर आराधिए पूर्ण सतगुर ज्ञान। लो पाए कहते सतगुरु का पूरा ज्ञान आ गया ये विच पाए। देख लो पाए 2 लाइना, एक बंद रहाओ लाया महाराज ने, कहते पूरा ज्ञान दे दिता तेनों, आ बंद नूं याद कर ला, बस ਇਹਨੂੰ याद कर ला, पूरा ज्ञान है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਚੋੜ दे दिता। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। देखो पहले मंत्र 2 बारी रिपीट हो गया, जी भी लगा दिता बिच। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम।
आठ पैर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान रहाओ। जित कट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ। बस जिदे घट दे विच वस गया पार ब्रह्म, वो किवें वसना है? आ उपर राव दी पंक्ति हैगी, पूर्ण ज्ञान दिता है, पूरा ज्ञान पाई हैगा, प्रैक्टिकल कर लिया उहदा, बस वस जाएगा वो मालक परमात्मा। जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ। ओही सुहावा थान आ पाए, ओही घट, ओही हिरदा, ओही शरीर, ओही इंसान, ओही अभ्यासी, ओही जीव। जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ ना आवे रसना हर गुण गाओ। जम कंकड़ नेड़े नहीं आ सकता भाई, जिहड़ा जिहदी सुरत उस मालक परमात्मा आत्मा दे वल चल रही है भाई। क्योंकि हिदायत है मालक परमात्मा दी। महाराज ने दसिया है बई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू ना छुटै निकट ना जाइयो दूत। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਨਾ ਤੂੰ ना हो न छुटे निकट ना जाइयो दूत। भजन भजन जम कंकर नेड़ ना आवई रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया ना जापै आराध। हे मेरे मालका, मैनू नहीं ध्यान सिमरन आउंदा, ये सुरत जिहड़ी हैगी शब्द दे विच जोड़नी, ये सेवा करनी नहीं चंगी तरह मैनू आउंदी। मेहर कर मालका, मैनू नहीं आराधना आउंदा, मैनू सिमरन नहीं आउंदा। सेवा सुरत ना जानिया ना जापे आराध। मैं नहीं जानदा मालका। ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। तेरा आसरा है मालका, हे जग दे जीवन तेरा आसरा हैगा, पर तू मेहर कर। पए कृपाल गुसाइयां नठे सोग संताप। वो मालक परमात्मा उस वेले कृपाल हो जाता जिहदा ओहदी जिन्हें अपने चप्पू छड़ दिते इस संसार समुंदर दे विच, जिहदी बोट चप्पू छड़ते चप्पू मारने, मालक आपे लै जांदा है। वो कहंदा बस तेरा जिहड़ा हैगा ये मन चित्त जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा हैगा बुद्धि जिहड़ी हैगी इहनूं छट कर दे। बस पै कृपाल गुसाइयां, ये ध्यान सिमरन करदे आ चीज़ां नूं छट कर दो, आटोमैटिकली देख लो जुड़ जाएगी सुरत। पता ही नहीं लगेगा कितना समा हो गया, समय तो बाहर निकल जाता इंसान। पै कृपाल गुसाइयां नठे सोग संताप। सारे सोग सारे संताप नट जाते हैं पाए। तत्ती वाह न लग गई सतगुर रखे आप। और माया की तत्ती वाह जिहड़ी हैगी है आदि व्याधि उपाधि तीने ताप, ये जिहड़ी तृष्णा ये नहीं लगती। इस तरीके दे नाल सतगुरु जिहड़ा हैगा रखदा है पाए। मालक दे अगे फरियाद आ, ओठ तेरी जग जीवना। देखो सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध। ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। मालक दी ओट लै ली, मालक दा आसरा लै लिया, उस वेले सतगुरु नूं जिहड़ा हैगा सतगुरु दी मेहर हो जाती है। भय कृपाल गुसाइयां, मालक गुसाई कृपाल हो गया, कृपा कर देती। नट्ठे सोग संताप, सारे सोग संताप नटने शुरू हो गए। काम क्रोध लोभ मोहंकार हिल गए। तत्ती वाव न लग गई, सतगुरु रखे आप। सतगुरु ने रख लिया पाए, ये सतगुरु ने रख लिया। गुरु के अनुसार जिहड़ा हैगा ये ध्यान सिमरन हो गया शुरू। पै कृपाल गुसाइयां नट्ठे सोग संताप। तत्ती वाव न लग गई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दौ गुर, गुर सच्चा सिरजनहार।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਦਊ ਗੁਰ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਟੁੱਟੈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਸੇਮ ਦੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। 8 ਪੈਰ ਆਰਾਧਿਏ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਾਓ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ਰਹਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਦੀ ਸੇਮ ਗੱਲ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੋਇਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ, ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ। ਬਸ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਲੱਭਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ। ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆਂ, ਮੁਖ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਮਨ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਪਾਏ ਮਿੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਪਾਏ ਮਿੱਤਰ। ਹਰ ਜਸ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਜਸ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਧਨ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਜਸ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਫਲਾਂ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰੇ ਫਲ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰੇ ਫਲ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗਾ ਜੀਵੀਏ, ਪੌਜਲ ਪਈਏ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗਾ ਜੀਵੀਏ, ਪੌਜਲ ਪਾਈਏ ਪਈਏ ਪਾਰ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ, ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਦਾ ਜਸ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਏ।
ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਾਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ। ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਂ। ਆਇਆ ਸੱਚ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ। ਪੱਕੀ ਪਲੇਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਚ। ਰਹਾਓ ਆਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਦ, ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਸਤੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਂ। ਰਹਾਓ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸਭ ਫੀਕਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਸਾਧ ਸਭ ਫੀਕਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ। ਬਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੇ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਟਕਾਰ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਇਆ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਫਿਟਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੇ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ। ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕਹਿ ਸਾਧਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੰਚਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੰਚਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੰਚਲ, ਆਹੀ ਅੰਚਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕਹਿ ਸਾਧਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਰਨ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਸਿਰ ਠਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਕੁੜਕੁੱਤੋਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਭਾਈ। ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੰਚਲ ਗਹਿ ਕਹਿ ਸਾਧਕਾ, ਅੰਚਲ ਨੂੰ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕਹਿ ਸਾਧਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂ, ਫੜ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਚਲ, ਲਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕਹਿ ਸਾਧਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧੀਏ ਉਧਰ ਹੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਆ ਲਓ ਅੰਚਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਚਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਅੰਚਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧੀਏ ਉਧਰ ਹੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧੀਏ ਉਧਰ ਹੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਾਜਨ ਬੰਦ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਬੰਧੂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਸੁਮਿੱਤਰ ਸੇ ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਉਹੀ ਸਾਧ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸਾਜਨ ਬੰਧ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ, ਔਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟਾਏ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਔਗੁਣ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਆਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਜੇ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਖੋ ਪਾਈ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 40 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਔਗੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਗੁਣ, ਜਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ PhD ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਜਨ ਬੰਧ ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ, ਔਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟਾਏ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ। ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥਿਓ ਕਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ। ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਥਿਓ ਕਰ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਘਣੀ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਉਜਾੜਿਆ ਪਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਬਸਾ ਲਓ ਵਾਪਸ। ਥਿਓ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਸਾ ਲਓ, ਬਸੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਏ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ। ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥਿਓ ਕਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ। ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ। ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਭਾਈ ਆ ਚਰਨ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਲੀਹਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ। ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥਿਓ ਕਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਾਚਕ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਨੋ ਮੰਗੇ ਦਾਨ। ਦੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜੇ, ਜਾਚਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਿਆ। 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇਰੇ। ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥਿਓ ਕਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਾਚਕ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਨੋ ਮੰਗੇ ਦਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਕੰਡੈਂਸਡ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ
ਸਾਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਿਤਿਨ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂਤੇ ਐਨਿਸ ਭਾਗੋ ਰਹਾਉ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਸਾਧੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਾਧੋ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡਰੈਸ ਸਾਧੋ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਸਾਧੋ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਧੋ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰੇ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ? ਇਹ ਸਾਧੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਗੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ? ਸਾਧੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਾਧੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਸ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਓ, ਆ ਨੁਕਤਾ ਫੜੋ, ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਤਿਆਗ ਦੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਕਦੋਂ ਚੁੱਭ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂਤੇ ਐਨਿਸ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ, 5 ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ 1 ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ 2, ਕਿਤੇ 3। ਇਹ ਚੌਕੜੀ ਪੂਰੀ 5 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਐਨਿਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂਤੇ ਐਨਿਸ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ। ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਿਆਗ ਦੋ ਭਾਈ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਨ ਛੱਡੋ ਇਹਦਾ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂਤੇ ਐਨਿਸ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ, ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤੇ ਸਮਝੇ। ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਨ ਆਪੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ।
ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨੇ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰਹੇ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹਰਖ ਤੇ ਹਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨੇ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਤ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲਈ ਪਾਈ। ਤਤ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਉਸਤਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਪਾਏ। ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਖ ਲੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਥੈਂਕਸ ਕਰੇ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਾਣ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਣ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਖੇਡ, ਇਹ ਘਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਭਾਵ ਤੇ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਜੀ, ਨੌਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਲਿਪ ਟੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਤੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਮੈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ। 5 ਤੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਭਾਈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਨਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਆਚਰਜ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਈ ਰਾਹੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਿੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਸ਼ਚਰਜ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਆਸ਼ਚਰਜ ਆ, ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਖੇਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਕੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਆਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੋਹ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਨੇ ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਮਣ ਨੇ। ਕਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਮੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ? ਬਸ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਮੂਰਤ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਆ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਯੂਸੁਫ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤੀਵੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭਾਈ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਾਪਸ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਜਿਉਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਤਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ, ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਮਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਿਥਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ। ਗੌੜੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਆਊਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਲੇਟ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ। ਐਸਾ ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਲੇਟੈਸਟ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੰਡੈਂਸਡ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਐਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਹਾਓ ਆ ਗਈ। ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਓ, ਇਹ ਵਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ, ਬਸ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ, ਦੇਖ ਤਾਸ ਉੱਠ ਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗੂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ, ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ, ਇਹ ਬਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ, ਦੇਖ ਤਾਸ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਭੁਗਤ ਮੁਗਤ ਮੁਕਤ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਭੁਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਖੁਰਾਕ, ਭੋਜਨ, ਭੁਗਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੁਕਤੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੁਗਤ
ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮੂੜ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਪਾਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹੀ ਭਜਨ ਆ ਭਾਈ। ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਨਾਨਕ ਏਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਭਜ ਕੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਆ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜੀਏ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ। ਭਜਨ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ, ਬਰੋਡ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹ ਤੋੜਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੂਹਰਿਓਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਬਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਬੰਦਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਫਰਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਪ ਆ। ਇਹੀ ਟਰੈਪ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਟਰੈਪ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦ ਨੂੰ ਜੀ ਉਮਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ। ਬਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਵਲ ਨਰਾਮ ਮਰਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਢਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਲੇਪ ਵੀ ਰਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਦਾ ਚੀਜ਼ ਆਵੜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਦਈਏ। ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਲਝਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬਤਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੁੜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ